श्रीशैलवंशं जटातु नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधित्ताम् मुक्तोमुक्ताकलापे जीवसरे ऊनत्रिंशः श्लोकः। मुक्तिर्मुक्तेरुपाय श्रुतिशतविहितः सा च धीः प्रीतिरूपा तन्निष्पत्यै फलेच्छाद्युपधिविरहितं कर्म वर्णाश्रमादेः ज्ञानध्यानादिवाचां समफलविषया सैव युक्ता प्रतिष्ठा सामान्योक्तिः समानप्रकरणपठिता पर्यवस्येद्विशेषे। अस्मिन् श्लोके मोक्षोपायस्य स्वरूपं प्रदर्शयन्ति आचार्याः। आदौ भुक्तिः मुक्तेरुपायः श्रुतिशतविहितः। मुक्तेरुपायः भुक्तिः इति श्रुतिशतविहितः। मुक्तेः उपायः श्रुतिशतविहितः इति उपनिषदि सर्वत्र मुक्तेरुपायः मोक्षस्य उपायः भक्तिः इति विहितः वर्तते। शङ्का भवति, ब्रह्मविद्या एव किल मोक्षस्य उपायः, कथं भक्तिः इति शङ्कायां तत्र अग्रे उच्यते सा च धीः प्रीतिरूपा इति। ब्रह्मविद्या नाम ब्रह्मज्ञानं, तच्च ज्ञानं भक्तिरेव इति। सा च धीः इत्युक्ते भक्तिरेव प्रीतिरूपा धीः, प्रीतिरूपं ज्ञानं भक्तिः इति अत्र उच्यते। महनीयविषये प्रीतिः भक्तिः इति तस्य निर्वचनं। प्रीतिस्तु ज्ञानविशेषे एव इति। स्नेहपूर्वम् अनुध्यानम् इत्युच्यते। तर्हि अनुध्यानम् इत्यनेन ज्ञानमेव अत्र विषयीक्रियते। तथा च प्रीतिरूपापन्नं ज्ञानं भक्तिः, सा एव भक्तिः मोक्षस्य उपायभूता इति। अन्निष्पत्त्यै फलेच्छाद्युपधिविरहितं कर्म वर्णाश्रमादेः। अस्तु भक्तेरुपायः कः इति शङ्कायां तत्र उच्यते वर्णाश्रमादेः कर्म, तच्च कर्म फलेच्छाद्युपधिविरहितं भवेत् इति। इत्युक्ते फलेच्छाद्युपधिविरहितं कर्म इति। वर्णाश्रमधर्माः अथवा ये अनुष्ठीय वर्णोचित आश्रमोचित कर्माणि यानि अनुष्ठीयन्ते तान्येव भक्तेः उपायभूतानि, न केवलं तानि परन्तु उपाधि विरहितानि कर्माण्येव। इत्युक्ते फलाभिसम्बन्धिरहितं यत् वर्णाश्रमोचितम् अनुष्ठितं कर्म वर्तते तदेव कर्म भक्तेः उपायः भवति। अतः फलाभिसम्बन्धिरहित वर्णाश्रम उचित कर्म भक्तेः उपायः भवति। तत्र आदिपदेन गुणः निमित्तम् इत्यादिकं ग्राह्यम् इति व्याख्याने उक्तमस्ति। अनन्तरं ज्ञान ध्यानादिवाचां समफलविषया सैव युक्ता प्रतिष्ठा। शङ्का भवति, ब्रह्मविद्याप्रकरणेषु उपनिषत्सु भक्तिशब्दः नैव दृश्यते। तत्र वेद उपासीत इत्येवं रीत्यैव पदानि तत्र उपलभ्यन्ते। तस्मात् कथं तत्र ब्रह्मविद्यापदेन भक्तिः स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् तत्र उच्यते ज्ञानध्यानादिवाचां समफलविषया इति। अर्थात् अयम् अभिप्रायः, अस्तु भक्तिः उपायः भवतु, परन्तु तत्र प्रकरणे वेद उपासीत इत्येवं रीत्या पदानि श्रूयमाणत्वात् ते अपि भवन्तु, तत्पदवाच्याः ये अर्थाः ज्ञानध्यानादि रूप अर्थाः ते अपि भवन्तु। तर्हि अर्थाः भिद्यन्ते इति कृत्वा विकल्पः भवति। तर्हि भक्तिरपि मोक्षस्य उपायः, ज्ञानमपि उपायः, उपासनमपि उपायः इत्येवं रीत्या विकल्पः भवतु इति। अत्र इष्टापत्तिः कर्तुं न शक्यते। यतोहि तमेवं विद्वान् अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति। तर्हि केवलं ज्ञानमेव उपायः इति, अर्थात् भक्तिरेव उपायः चेत् तर्हि कथम् अत्र विकल्पः भवति किल। अनन्तरं तमेव इति एवकारेण इतर उपायनिषेधः कृतः, उपायान्तरनिषेधः कृतः, तर्हि तत् कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्र उच्यते ज्ञानध्यानादिवाचां समफलविषया सैव युक्ता प्रतिष्ठा। अत्र ज्ञानशब्देन अथवा वेदशब्देन ध्यानशब्देन एवम् उपासनादिशब्देन भक्तिरेव सैव भक्तिरेव युक्ता इत्युक्ते तैः पदैः अपि भक्तिरेव विषयीक्रियते इति वक्तुं युक्तम् इति। युक्ता प्रतिष्ठा इति समानपदैः प्रतिपाद्या सा एव। कथम् इत्युक्ते समफलविषया इति। तत्र प्रकरणेषु पश्यामश्चेत् समफलविषया इत्युक्ते यत्र वेद उपासीत इत्यादि प्रयोगाः दृश्यन्ते तत्र सर्वत्र फलं तावत् सर्वत्र मोक्षरूपफलमेव तत्र उक्तमस्ति। अतः
फलैक्यं तत्र दृश्यते। अनन्तरं विषय ऐक्यमपि सर्वत्र प्रतिपाद्यः अथवा उपास्यभूतः परमात्मा एव, अर्थात् परब्रह्मैव उपास्यभूतं तत्र उक्तमस्ति। अतः विषयाणामपि ऐक्यमस्ति, फलानामपि तत्र ऐक्यं दृश्यते इति कृत्वा तत्र साधनमपि एकमेव इति वक्तुं युक्तम्। तस्मात् सर्वत्र भक्तिः अर्थात् प्रीतिरूपापन्नं ज्ञानमेव साधनं ज्ञान उपासनादिशब्दैः प्रतिपाद्यते इति अग्रे। तर्हि एक एव अर्थः, एकमेव साधनं तत्र सर्वैः पदैः बोध्यते इति चेत् तर्हि सामान्योक्तिः कथम् इति चेत् तत्र उच्यते सामान्योक्तिः समानप्रकरणपठिता पर्यवस्येत् विशेषे। तर्हि एक एव अर्थश्चेत् तर्हि एकमेव पदं तत्र प्रयोक्तुं शक्यते, परन्तु अपि च इमानि पदान्यपि न पर्यायवाचिनि। तर्हि कथं तत्र सामान्यशब्देन अथवा इदानीं ज्ञानपदं सामान्यवाचि, ज्ञानसामान्यवाचि, उपासनपदं ज्ञानविशेषवाचि इत्येवं रीत्या वाच्यानाम् अर्थानां भेदः अस्ति। तर्हि कथं भिन्नार्थकपदैः एकेव अर्थः बोध्यते इति चेत् तत्र वदति सामान्योक्तिः समानप्रकरणपठिता पर्यवस्येत् विशेषे। सर्वत्र प्रकरणं समानमस्ति इति कृत्वा सामान्यवाचकं पदं विशेषम् अर्थं बोधयितुं प्रभवति। अर्थात् सर्वत्र ब्रह्मप्रकरणत्वात् मोक्षप्रकरणत्वाच्च सामान्यवाचकाः शब्दाः विशेषे अर्थे पर्यवस्यन्ति इति। अत्र छागपशुन्यायः उक्तः। अर्थात् पशुना यजेत इति वाक्यमस्ति। कः पशुः ग्राह्यः इति शङ्कायाम्, यतोहि पशुपदं पशुसामान्यवाचि इति कृत्वा कः पशुः ग्राह्यः इति शङ्कायां तत्र छागस्य उपायां मेधसः इति अग्रे छागपदश्रवणात् अत्र पशुपदेन छागस्यैव उपस्थितिः उपवादितुं शक्यते। तस्मात् पशुशब्दः सामान्यवाचि, स च इदानीं छागरूपपशुविशेषे पर्यवस्यति, नाम पशुविशेषरूपम् अर्थमेव बोधयति। तद्वदेव वेद उपासीत इत्यादि शब्दैः प्रीतिरूपापन्नं ज्ञानम् अर्थात् भक्तिरूपमेव तत्र प्रतिपादयति। तस्मात् भक्तिरेव मोक्षस्य उपायः इति निरूपयन्ति आचार्याः. இந்த ஸ்லோகத்துல மோட்சத்துக்கு உபாயம் என்ன, அதனுடைய சொரூபத்தை விவரிக்கிற சுவாமி. பக்திர் முக்தேர் உபாய ஸ்ருதிசத விஹிதா சாச்சதி பிரீதி ரூபா. ஸ்ருதிசத விஹிதா பக்தேஹ உபாயः முக்தேஹ உபாயः பக்திஹி. முக்திக்கு உபாயம், மோட்சத்துக்கு உபாயம் பக்தி. ஸ்ருதிசத விஹிதா, இந்த உபாயத்தை பத்தி பக்தி தான் மோட்சத்துக்கு உபாயம் அப்படின்னு ஸ்ருதிசத விஹிதா பல ஸ்ருதிகள் இங்க உபனிஷத்துக்கள் சொல்லுகின்றன. இது பிரம்ம வித்யா தானே மோட்சத்துக்கு உபாயம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இங்க பக்தி தான் உபாயம் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு சமாதானம் சாய்க்கிற சாச்சதி பிரீத்தி ரூபா. பக்தின்னு சொன்னாலே அது பிரீத்தி ரூபாதிகி, பிரீத்தி ரூபமா இருக்கிற ஞானம் தான் பக்தி. அதனால பிரம்ம வித்யா அப்படின்னா பிரம்ம ஞானம் மோட்சத்துக்கு உபாயம் சொன்னதுனாலையும் அந்த ஞானம் பக்தி தான். பக்தியும் ஒரு ஞான ரூபம் தான், பிரீத்தி ரூபமா இருக்கிற ஞானம் தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதனால அதுக்கு விரோதம் இல்லை. பிரம்ம ஞானம் தான் மோட்சத்துக்கு உபாயம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க இந்த ஞானம்ன்றது பக்தி தான். பக்தின்றதே ஒரு ஞான விசேஷம் தான். எப்படிப்பட்ட ஞான விசேஷம் அப்படின்னா பிரீத்தி ரூபமா இருக்கிற ஞானம். ஸ்நேக ரூப அனுத்தியானம் பக்தி அப்படின்னு இதனுடைய நிர்வச்சனம் இருக்கு. ஸ்நேகபூர்வமா இருக்கிற அனுத்தியானம், தியானம்னு சொன்னதுனால அது ஞான விசேஷம்ன்றது தெரியும். நிஷ்பத்தியை இந்த பக்தி உண்டாகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதற்கு என்ன வேணும், அதுக்கு என்ன உபாயம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு சாய்க்கிறது பலேச்சாத்யுபதி விரஹிதம் கர்ம வர்ணாசிரமாதேகே. வர்ணாசிரம கர்மங்கள், வர்ணாசிரமாதேக கர்ம, வர்ணாசிரமாதி கர்மங்கள் அது பலேச்சாத்யுபதி விரஹிதம், பலசங்கம் இல்லாத அனுஷ்டிக்கப்படுகிற வர்ணாசிரம தர்மங்கள் அந்த கர்மங்களான இதுக்கு உபாயங்கள். அப்போ பல அபிசம்பந்தி இல்லாத, பல சம்பந்தம் இல்லாத, இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள் பண்ணா இந்த பலன் வரும் அப்படின்னு இல்லாத அந்த பலம் எல்லாம் பகவானிடத்தில் அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யப்படுகிற வர்ணாசிரம தர்மங்கள் அதான பக்திக்கு உபாயங்களாகும். ஒரு கேள்வி வருது, அங்க உபனிஷத்துல இந்த மோட்ச பிரகடனம் மோட்சத்தை பத்தி சொல்லும்போது ஞானபதம், வேத, உபாசீத, தியாயீத அப்படின்னு சொல்லி பதங்கள்லாம் பிரயோகம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் எந்த இடத்துலையும் பக்தின்ற சப்தம் அங்க நமக்கு தெரியும். சரி, பக்தின்னு சொன்னாலும் அது ஒரு ஞான விசேஷம் சொன்னாலும், இப்போ வேத அப்படின்னு சொன்னா அது வெறும் ஞானத்தை மாத்திரம், ஞான சாமானியத்தை சொல்றது. உபாசீத அப்படின்னு சொன்னா அது உபாசனத்தை, அது ஒரு ஞான விசேஷம். இது மாதிரி தனித்தனியா சொல்றதுனால ஒரு ஒரு பதத்தினுடைய அர்த்தங்களும் வேற வேறையாக இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த இடத்துல மோட்சத்துக்கு பக்தி மாத்திரம் உபாயம் இல்லை, இந்த மாதிரி ஞானங்கள் உபாசனங்கள் இதெல்லாம் கூட உபாயமாகும் ஆகும் அப்படின்னு தோன்றது. அப்போ ஒருவேளை விகல்பமா இருக்குமோ அப்படின்னு தோன்றது. பக்தியும் பண்ணலாம், மற்ற இது ஞானம் இல்லைன்னா உபாசனம் எது பண்ணாலும் கிடைக்கும், எது பண்ணாலும் மோட்சம், எல்லாமே மோட்சத்துக்கு உபாயங்கள் அப்படின்னு ஒருமே. சரி, அப்படியே ஒத்துண்டா என்ன அப்படின்னா அப்படியே ஒத்துக்க முடியாது. வெறும் பக்தி தானே
தமேவம் வித்வான் அதிமிருத்யுமேதி அப்படின்னு இருக்கு. நானிய பந்தா வித்தியதே அயனாயன் இருக்கு. அது பகவான தெரிஞ்சிருந்தா அதான் பரமாத்மாவை தெரிஞ்சிருந்தா மாத்திரம்தான் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா ஞானத்தினால மாத்திரம்தான் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த இதுல வாக்கியம் இருக்கு. இந்த ஏவகாரத்தினால வேற ஒரு உபாயங்கள் நம்ம அனுஷ்டிக்க கூடாது, உபாயங்கள் அதுக்கு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். அப்போ இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அதுவும் இல்லாத விகல்பம் வர வேண்டியதா படும் இல்லைன்னா அப்படின்னா அதுக்கு சமாதானம் ஞான தியானாதி வாச்சாம் சமபல விஷயா சைவ யுக்தா பிரதிஷ்டா அப்படின்னு. இங்க ஞான சப்தத்தினாலேயோ உபாசன சப்தத்தினாலேயோ தியான சப்தத்தினாலேயோ பக்தி தான் சொல்லப்படும். வேற உபாயங்கள் அங்க சொல்லப்படல அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா சமபல விஷயா, ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் இந்த பதங்கள் பண்ணப்படுகிற எல்லா இடத்துலயும் பலம், எல்லா இடத்துலயும் மோட்சம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு விஷயமான உபாசியமானது பரமாத்மா தான். அதனால உபாசிய ஆகாரமும் ஒண்ணு, பலமும் ஒண்ணு அப்படின்ற பட்சத்துல அதுக்கு சாதனமா இருக்கிற வஸ்துவும் ஒன்னாக தான் இருக்கணும். அதுதான் சரி. அதனால இப்ப ஞானம் வேத உபாசித இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் சொல்லப்படுகிற ஞானம் இந்த பக்தி தான். இந்த பிரீதி ரூபமா இருக்கிற ஞானம் தான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் செய்வ யுக்தா, அதுதான் சரியா இருக்கும். அப்ப அதனால பிரதிஷ்டாப்னா எல்லா பதங்கள்னாலையும் பக்தின்ற அர்த்தம் சொல்றதுலதான் தாத்பரியம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சாமானியோக்தி சமான பிரகரண பண்டிதா பரியவசியே விசேஷம் ஒரு கேள்வி வருது. சரி, அப்ப எல்லா இடத்துலயும் பக்தின்னே சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா, பஜதே பஜேதா அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் அந்த ஒரு இடத்துல வேத இந்த மாதிரி வேற வேற அர்த்தத்தை போதிக்கிற பதங்கள்னால இங்க ஒரு கேள்வி வருது. வேற வேற அர்த்தத்தை போதிக்கிற பதங்கள்னால எப்படி ஒரே அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி. அது சாய்க்கிறேன். சாமானியோக்திகி, இந்த வேத சப்தமும் உபாசன சப்தம், வேத சப்தம் எடுத்துருந்தோம். சாமானியோக்தி இது சாமானியமா ஞான சாமானியத்தை சொல்லுகிற ஒரு பதம். அப்போ அது சமான பிரகரண படித்தா விசேஷே பரியவசியே, ஒரே பிரகரணத்துல சமானமா இருக்கிற பிரகரணத்துல படிக்கப்படுகிற சாமானிய வாக்குகள், சாமானியமான அர்த்தத்தை சொல்லுகிற வாக்குகள் பதங்கள் அது விசேஷத்துல பரிவசிக்கும் அப்படின்னு சேர்க்கிறேன். இப்போ எல்லா இடத்துலயும் மோட்ச பிரகடனம் சமானமா இருக்கிறதுனால இங்க சாமானியமான சப்தங்கள் அப்படின்னா சாமானியத்தை போதிக்கிற சப்தங்கள், இப்போ ஞான உபாசனாதி சப்தங்கள் எல்லாம் சமான பரியவசிய விசேஷே. இப்போ அது விசேஷமான அர்த்தம் அப்படின்னா சாமானியத்துல ஏகதேசமா இருக்குன்னு ஒரு அர்த்தத்தை தான் சொல்லும் அப்படின்னு சாய்கிறேன். இப்போ ஏகார்த்த போதகத்துவம் இந்த வாக்கியங்களுக்கு இந்த பதங்களுக்கு எல்லாம் உண்டு. விசேஷ ரூப ஒரே அர்த்தம், விசேஷத்தில் தான் இதனுடைய அர்த்தங்கள் பரிவசிக்கும் அப்படின்னு. இது ஒரு சாகபுஷ நியாயம் அப்படின்னு ஒரு நியாயத்தினால இதை நிர்வாகம் பண்ற. ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, பசுனா இஜயத அப்படின்னு, பசுவை கொண்டு யாகம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இந்த பசு சப்தம்ன்றது எல்லா பசு சாமானிய வாட்சி, எல்லா பசுக்களும் எடுத்துக்கணும். பசு அப்படின்னா மிருகங்கள், அப்போ எல்லா மிருகங்களையும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த சப்தம் சொல்றது எல்லா மிருகங்களையும் சொல்லும். ஆனா இப்போ இந்த இடத்துல யாகம் பண்றதுக்கு தேவையான அந்த பசு என்ன அப்படின்னு சந்தேகம் வரும்போது பசு சப்தம் எல்லா மிருகங்களுக்கும் உபஸ்திதி வந்தாலும் மேல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, சாகசிய உபாயா மேதசா அப்படின்னு. அப்போ இந்த வாக்கியத்துல சாகன்ற பசுவா சொல்லப்படுறது. சாகம் அப்படின்னா ஆடு இங்க. அப்போ ஆடுன்ற மிருகத்தை அங்க விசேஷமா சொல்றபடினால இந்த இடத்துல பசுநாய ஜெயதன்ற இடத்துல இந்த பசு சப்தத்தினாலையும் எல்லா பசுக்களும் அங்க போதிக்கப்படுறது இல்லை, சாக பசு மட்டும்தான் அங்க போதிக்கப்படுறது அப்படின்னு அங்க எப்படி தீர்மானம் பண்றோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வேத உபாசிதன்ற தியாயிதன்ற சப்தங்கள்னாலையும் இந்த பக்தி ரூபமான ஞானத்தை தான் சொல்றது அப்படின்னு இங்கேயும் தீர்மானம் பண்றதுனால எல்லா சப்தங்களும் பக்தி ரூப அர்த்தத்தை தான் சொல்றதுனால பக்தி மாத்திரம்தான் மோட்சத்துக்கு உபாயம் அப்படின்னு இங்க சித்தி.